Ready? Om Bhadram Karnevi Shrunayama Devaha Bhadram Pashyemakshadiryajatraha Sthirairangai Sustuvagam Satsanovihi Vyashema Devahitam Yadayuhu Swastina Indro Vrudrashravaha Swastina Pusha Vishwavedaha Swastina Taksho Arishthanemihi Swasti no Brahaspatir Om Shanti 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 Om Agnenaya Supatha Raye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidvan Yuyodhyasmat Jorana Meno O Istham Te Nama Uktim Vidhema Om Shanti 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 Om Abrahman Brahmano Brahma Varchasi Jayatam Arastre Rajanyaha Shura Ishavyoti Vyadi Maharatho Jayatam Dothir Denur Vodanatvan Ashu Saptihi Purandhiryosha Jishno Ratesthaha Sabhe Yoyuva Asya Yajamanasya Viro Jayatam Nikame nikame na parchanyo na varshatu palavatyo na oshadayaha pacyantham yogakshemo na kalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu mamangani vakpranaschakshuhu Shotramatho balamindriyani cha sarvani Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Ma Brahma Nirakarot Anirakaranamastu Anirakaranam me astu Tadatmani Nirateya Upanishatsu Dharmaha Te Mayi Santo Te Mayi Santo Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Very good. So we have been going to understand, and both from the view of recitation of the Mahanarayana Upanishad, also trying to know superficially the contents and message and utility for our daily life of the sections, various sections of the Mahanarayana Upanishad. And in the previous and other sections, we come across that we must cleanse ourselves totally. And we should be free from papam, free from rajas. So rajas is the still sticking dust. And papam is that which will allow us to fall down, to lose all prosperity and hope and all that. So when these two things are removed, that would cling to our body every day, every time, then we are pure. So that's why, and what is what you are, it is said that we are all having 5 sheaths. They are called koshas, Panchakosha Vidya. This Panchakosha Vidya has been well demonstrated in another Upanishad called Taittiriya Upanishad, which belong to Krishna Yajurveda, like this Mahanarayana Upanishad, which also belongs to Krishna Yajurveda. So there are so many Upanishads. Even Kathopanishad is also Krishna Yajurveda. So like that, we have got number of Upanishads belonging to Krishna Yajurveda. Equally so to the Shukla Yajurveda. So the Veda is ending with the Upanishads. And Upanishad is a Veda Anta, they call it. It is one of the parts of the Veda Anta, where what does that Veda mantras that we learn must ultimately get end. It is called Anta. Anta means to moksham. So what is the purpose of our birth? Our birth is to attain moksham, in a sense that we are not supposed to born or not.
Supposing some government officer transferred from one place to another place, though he doesn't want to come back to the same place, or to come back to the same place, he will not get that also. But that's all temporary. But here, the moksham or the emancipation is the ultimate to all people. That is called Nadinam Sagarogati. The ending of the journey of all the rivers end up in the ocean. As any river enters into the ocean, merges, the river loses its name, loses its room. Nama rupe vihaya. So there is a tyagam. Unless there is tyagam, you cannot enter into the higher planes of knowledge, higher planes of experience, higher planes of employment, higher planes of application. So the Kaya Suddhi, that's what ultimately you have seen. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮೇ ಸುಚ್ಯಂತಾಂ ಅಲ್ವಾ? ಮನಸ್ಸು ಕರ್ಮ, ವಾಕ್ ಕರ್ಮ, ಕಾಯ ಕರ್ಮ, ಈ 4 ಕರ್ಮಗಳು ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಶರೀರಂ ಆದ್ಯಂಕರು ಸಾಧನಂ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಳಿದೆ. ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಆದಮೇಲೆ it comes to the Atma. Again, there are 3 tiers of our Atma. One is called Atma me Sudhyantam, and Antaratma me Sudhyantam, and Paramatma me Sudhyantam. The other day, in our expression, in our sessions, we have explained these 3 tiers or 3 layers in our self. That body is not what the doctor sees from the study of the anatomy. And see, if you have got pain in your leg or shoulder, if your body is screened, does the pain get revealed to you? No. So the pain is something that is individualized and experienced. Therefore, we have got also here that we have to only know the layer of Atmatvam and Antaratmatvam and Paramatmatvam. So when these 3 are operative in our body, then we have got lot of wisdom and understanding and growth. So ultimately, we understand Paramatma, and we are having, as you see, Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, Mahanandamayam, Atma. Krishna, right, he said, what are the constituents of our Atma? Not, we have already seen the physical body. Atma andre Sarira. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾಧವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತ್ವಕ್ ಚರ್ಮಮಾಗುಂ ಸರುಧಿರ ಮಜ್ಜಾ ಮೇಧ ಸ್ನಾಯವೋ ಅಸ್ಥೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ there are 7 to 8 layers in our body, beginning from ತ್ವಕ್, ಚರ್ಮ, ಮಾಂಸ, ರುಧಿರ, ತ್ವಕ್, ಚರ್ಮ, ಮಾಂಸ, ರುಧಿರ, ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾಯವ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಬೋನ್ಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಕಾರಾದಿ ಕ್ಷಕಾರಾಂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಸೊ ಅಕಾರದಿಂದ ಕ್ಷಕಾರ ತನಕ ಯಾ ರಾ ಲ ವ ಕ್ಷ. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್, ಮೋರ್ bilayers in our body, but these are the prime 8 layers. And ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಏನು ಕೋಶಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅನ್ನದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಕೋಶ ಒಂದು, ಪ್ರಾಣದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಕೋಶ ಒಂದು, ಅಂಡ್ ಮನಸ್ಸಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಕೋಶ, ಅಂಡ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ 4 ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಜಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆನಂದಮಯಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಆನಂದ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದನೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆತ್ಮಾನಂದ. ಪರಮಾನಂದಕ್ಕನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಆನಂದವಿರಬೇಕು, ಆತ್ಮ ಆರಾಮ ಇರಬೇಕು. ಆತ್ಮಾರಾಮಂ. ಈ ಆತ್ಮ ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲದಲ್ಲಿ,
ಆತ್ಮ ರಾಮಂ ಮನ ಆನಂದಂ. ಸೊ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ. ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನ ಆನಂದ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಮನಸ್ಸು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆನಂದವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, then there is lot of difference in the body and actions. ಅದರಿಂದ ಈ 5 layers of our ಶರೀರ, where ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ಯಜ್ಞಾನಂ ಆನಂದಂ, or they should be remaining pure. How can you keep them pure is also another question which Muniraj will ask me. ಸಾರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಆಗಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಸ್ ದೇರ್ ವರ್ ಸೆವರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಋಷೀಸ್, and they were more intelligent and very searching in the questioning and eliciting the answers from the rishis. ಗುರುಗಳು ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವಾದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹ. ಹೌದಾ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ವಿತ್ ದಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ವರೀಸ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೋ, ದೆನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ವಿರಜ ವಿಪಾಪ್ಮ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಜಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಪ. ಸೊ ಪಾಪ ಈಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, rajas is the acquisition. So all these things are there. How the ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ, so you know the next one is the answer given to you, which we have embarked upon the mantras connected to Vaiswadevam. So rain division ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 70th page ಅಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಂತ್ರಾಹ ಅಂತಾರೆ. The mantras related to miscellaneous gods. Vaiswadeva andre miscellaneous gods. So we have got Vaiswadeva miscellaneous gods andrenu very number of good. So adralli first agi we have got Agni, then we have got Vishwedevaha, then other things and all. So to all of them, whatever cooking that has been done in your kitchen, ಏನೇನು ಅಡಿಗೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಇಡಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ, ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ, ಊಟ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೈವೇದ್ಯಂ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಸಾದಂ ಟು ಅಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಟೇಬಲ್. ಅದರಿಂದ ಆ ನಿವೇದನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ನಿವೇದನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ನಿವೇದನ ಟು ಗಾಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಅನ್ನ ಶುದ್ಧಿ. ಈ ಅನ್ನ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆನಂದ ಶುದ್ಧಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಗತ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಇರೋ ಆನಂದ, ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆನಂದ, ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನೇ ನೋಡಿ, ಊಟ ಒಂದು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮವ್ರು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬಳ್ಕೊತಾರೆ. ಪಾಪ ನೀವೇ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಏನು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಆಫರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಿಚನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ದಿ ಟು ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ಆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ ಏನಾದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಇದೆ. ಆ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ದೆನ್ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಬೇಕು.
ಹೌದಾ ಮಾಧವ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಕೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಭೂಹು ಭುವಃ ಸುವಃ ತತ್ಸವಿತುಃ ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು. ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಯತ್ ಅನ್ನಂ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರೇಣ ಶುದ್ಧತಿ. ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ. ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ತಿಂತಾ ಇರೋರು ಮಹಾನುಭಾವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಸಮಾರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ವ್ಡ್, ಪೀಪಲ್ ಎಂಪ್ಟಿಯೇಟ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ನೀನು ಬಡಿಸಿ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವನು ಬಡಿಸೋವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ನಾನು ಬಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ, ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ ಅಂತ. ಈ ತರಹ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಬಫೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಅನ್ಯಾಯ. ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಿಶಾಚಾಹ ರಾಕ್ಷಸಾಹ ತಿಷ್ಠನ್ ಭುಂಜಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಿಶಾಚಿಗಳು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಇವರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಫೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯಾಯ. ಅದೇ ಎಲೆ ಹಾಕಿ, ಟೇಬಲ್ ಎಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಬಡಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಉಪೋಸನ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಆನಂದ, ಆರೋಗ್ಯ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅದರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿವಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿವಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೇದಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಆ ವೇದಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, our parents and grandparents, they never know so many medical shops. They never know. For entire place, there used to be one hospital, district hospital anta, district government hospital ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗೇನೋ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಶಬ್ದವೇ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಈ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, in order to purify the food that we are allowed to consume. ಅದರಿಂದ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ, ವೈಶ್ವದೇವ ಮಂತ್ರಾಹ, ದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಟು ಆಫರ್ ನೈವೇದ್ಯ ಟು ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಅನ್ನ ಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ದಿನ ವೈಶ್ವದೇವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವೇದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಾಡದೆ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ದೊಡ್ಡವರು ಋಷಿಗಳು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಶತಮಾನಂ ಭವತು ಶತಾಯು ಪುರುಷಃ ಶತೇಂದ್ರಿಯ ಆಯುಷಿ ಇಂದ್ರಿಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ. ಅಂದ್ರೇನು? ಆಯುಷಿ ಇಂದ್ರಿಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ. ಆಯುಷಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಬಲಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯ ಬಲ, ಮಯಿ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯಿ ಇಂದ್ರಿಯಂ ದದಾತು ಮಯಿ ಅಗ್ನಿಸ್ತೇಜೋ ದದಾತು ಮಯಿ ಸೂರ್ಯೋ ಭ್ರಾಜೋ ದದಾತು ಅಂತ ನಾವು ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಾರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಹವ್ಯವಾಹನ. ಇವನು ಹವ್ಯವಾಹನ ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ? ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್.
ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಅಗ್ನಿ ದೇವನು ಕೂಡ ಯಾವ ದೇವತೆಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್, ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ತರಹ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸು, ಫೇಸು, ಇದು ಅದು ಅಂತ 5-6 ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ಹಂಗಲ್ಲದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಅನ್ನ ಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೈಶ್ವದೇವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳಿ. ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಮುನಿರಾಜರ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇನ್ನೂರು ಯಾರು? ಮಾಧವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಾ, ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾರಾಯಣ. ಓಂ ಅಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಅಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಅಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ. ವಿಶ್ವೇಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ವಿಶ್ವೇಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ವಿಶ್ವೇಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಧ್ರುವಾಯ ಭೂಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಧ್ರುವಾಯ ಭೂಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಧ್ರುವಾಯ ಭೂಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಧ್ರುವಕ್ಷಿತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಧ್ರುವಕ್ಷಿತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಧ್ರುವಕ್ಷಿತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಧರ್ಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಸರ್ ಅಚ್ಯುತಕ್ಷತೆ. ಅಚ್ಯುತಕ್ಷಿತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಅಚ್ಯುತಕ್ಷಿತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಅಚ್ಯುತಕ್ಷಿತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಅಗ್ನಯೇ ಶಿಷ್ಟಕೃತೆ ಸ್ವಾಹ. ಅಗ್ನಯೇ ಶಿಷ್ಟಕೃತೆ ಸ್ವಾಹ. ಅಗ್ನಯೇ ಶಿಷ್ಟಕೃತೆ ಸ್ವಾಹ. ಯಸ್. ಧರ್ಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಧರ್ಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಧರ್ಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಧರ್ಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಧರ್ಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಧರ್ಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಧರ್ಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಧರ್ಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಭ್ಯಃ ಸ್ವಾಹ. ಅಭ್ಯಃ ಸ್ವಾಹ. ಅಭ್ಯಃ ಸ್ವಾಹ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳು. ಸೊ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಾಗೆ ದೇವತಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್. And therefore, all Vedas tell you, Agni Mukhavai Devaha. Ella Devatagalu represented by Agni. So Agni Dwara Bandirava Ahutigalannu avರೆಲ್ಲರೂ accept ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ? ಶುದ್ಧಿ. ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಚನ. So without fire, your ahara is never palatable. ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಉಪಯೋಗವೇ ಇಲ್ಲ. Nobody can eat raw flesh. No man can eat raw flesh. ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಅದು ಇದು ಸೇರಿಸಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾರೆ. So even non-vegetarian stuff also has got ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ. Vegetarian stuff also ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನು anything that has got to be tasty, healthy, non-infectious, etc. ಅದನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. Therefore, before you consume, you must offer it to Agni.
ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನೀವು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳ ಬುದ್ಧಿ. ನಾವು ಹಂಗಂಗೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಫರ್ ಟು ಅಗ್ನಿ. And Agni also, I told you, there are 3 kinds of Agnis. Vasan, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? Who are the 3 kinds of Agni? 3 varieties of Agnis are there. I think Ahaniya Agni. Ahaniya Agni. Ahaniya Agni. Narhapatya. And other one. ಅಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ division of the good Agnis. Yes, yes. But originally, our Yajurveda tells you there are 3. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಆಮಾದಗ್ನಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮಾದಗ್ನಿ. Second one is called as ಕ್ರವ್ಯಾದಗ್ನಿ. Third one is called ಆಹವನೀಯಾಗ್ನಿ. ಫರ್ದರ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಅಗ್ನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಮಾದಗ್ನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಚನ ಮಾಡುವ ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ, ಜನರಲಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಡಿಫೈಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದುಗಳು ಆಮಾದ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಚನ ಮಾಡುವ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಮಾದಗ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರವ್ಯಾದಗ್ನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ವಾಸನ್? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಕ್ರವ್ಯಾದಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿಯ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಎನ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರವ್ಯಾದಗ್ನಿ. ಕ್ರವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ತಯಾರಿ. ಸೊ ಅದು ಕ್ರವ್ಯಾದಗ್ನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಅಲ್ಲದೆ ದಿ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಅಗ್ನಿ ವೇರ್ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಆಫರ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಆಹುತೀಸ್ ಟು ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಹವನೀಯ ಅಗ್ನಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸು, ಆ ಆಹವನೀಯ ಅಗ್ನಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸೋ ಮೆನಿ. ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಂತ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದ ಮಹಾನುಭಾವನಿಗೆ ಈ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿಶ್ವೇಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯ, ವಿಶ್ವದೇವತೆಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ದಿ ವಿಶ್ವದೇವತೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗುಂಪು. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ದೇರ್ ಆರ್ 8 ಗಾಡ್ಸ್ ಹೂ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಹ. ನಮಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಾಡ್ಸ್: ದೇವಾಹ, ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಹ, ಸರ್ವೇ ದೇವಾಹ. ಇದು ಮೈನ್ ಡಿವಿಷನ್. ಆಮೇಲೆ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಜಾನು ದೇವಾನಾಮಾನಂದ. ಈ ಆನಂದ ಮೀಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದಾರೋ, ಈವನ್ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಚೂಸ್ ವಾಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್ ಬೈ ಋಷೀಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಋಷಿ ಕಲ್ಚರ್. ಅಂಡ್ ಮಹಾಜನೋ ಏನಗತಃ ಸಯೇವ ಪಂಥಾಹ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗ. ಸೊ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪರಂಪರ. ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿಶ್ವೇಭ್ಯ ದೇವೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ?
I mark out this portion of Agni, I mean food, for the Vishwadevatagalu. There are 8 Vishwadevatas anta heltare, and their names are given. So these 8 gods have formed a group called Vishwadeva. And there is another miscellaneous general group is there of gods. That general group of gods are called Sarve Devaha. So Sarve Devaha, Vishwe Devaha, and simply Deva. So Devagana is there. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿಗೆ ಏನು ಕೀರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿ ಗುಂಭವಾಮಹೇ. ಸೊ ಅವಾಗ ಗಣಾನಾಂ ಗಣಪತಿಂ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಗಣಗಳಿಗೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಅವನು. ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಗಣಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿವೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎನಿವೆ, ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಧ್ರುವಾಯ Bhumaya Swaha. So Dhruva and Bhuma are 2 gods. Dhruva andre permanent, confirmed. Shashvatavagiruva Dhruva are confirmed. Anta confirmed ಆಗಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವರು ತುಂಬಾ ಗಾಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಧ್ರುವ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಧು ದೇವತೆಗಳು, ಧ್ರುವ ದೇವತೆಗಳು, ಭೂಮ ದೇವತೆಗಳು. ಓ ಗಾಡ್, ಈ ದೇವತಾ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡು ಯು ಕೌಂಟ್ ದೆಮ್? ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ದಿ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೈ? So, if at all anybody were to give, Manju, if at all anybody were to say, oh, I have counted, there are 1 lakh. If you want, you can count. I already counted and tell. So, if you say, I counted, there are 1 lakh stars in the sky, anta helti anko. Youno nimma friend heltane, oh, sullappa anta. You sullu andre 1 lakh 1 torso ninu anta. So if he shows 1 lakh 1 and more, then he say my count is wrong. So nobody can number. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ರೂಪಂ ಅಂತ. ನಾರಾಯಣ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ everybody who stays in the sky firmament is called a star. Serial allinovalla stars anತಾರೆ. Serial ಸ್ಟಾರು, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರು, ಆ ಸ್ಟಾರ್. ಅದರಿಂದ ಯಾರೋ ಮಹಾನುಭಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಗ್ಝೈನು. ಸೊ ಅಲ್ಲ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಲು ಹಾಕುವಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದರೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಡಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝೈನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಸೊ ಒಂದಾನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರು, ಸ್ಟಾರ್ ಡಸ್ಟು, ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ವೀಕ್ಲಿ were the pastime for people, not the mobiles. ಮೊಬೈಲು, ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ ಗುರುಜಿ? 33 ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ವಸುದೇವ ಗುರು 33 ದೇವತಾ ಕಕ್ಷ. 12 ಆದಿತ್ಯ, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರ, 11 8 ವಸುಗಳು, 2 ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು. 33. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ ದೇವಾಹ. ಅದು ದೇವತಾಗಣ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಥಾಲಜಿ. ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ, ದಿ ಮೈಥಾಲಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀಲಿ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಔಟ್. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ದೂರದಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಸಂಜಯ್ ನಗರ ಆಗಲಿ, ವಿಠಲ್ ನಗರ ಆಗಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ಓನ್ಲಿ 1 more month ಫಾರ್ ಯು ಟು ಮೀಟ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಧ್ರುವಕ್ಷಿತಯೇ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ. ಸೊ ಧ್ರುವಕ್ಷಿತಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ದೇವತಾ. ಧ್ರುವಕ್ಷಿತಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಚ್ಯುತಕ್ಷಿತಯ. ಅಚ್ಯುತಕ್ಷಿತಿ, ಚ್ಯುತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ,
ಅಚ್ಯುತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ರೀ, ನೋ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚ್ಯುತರು. ಯಾರು ಚ್ಯುತಿ ಆನಂದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಯುತ ಆನಂದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆನಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಲೋ, ಸರಸ್ವತಿ ತರಹ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಅಚ್ಯುತ ಕ್ಷಿತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅನದರ್ ದೇವತಾ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಪುರಾಣಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಸೊ ಈ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್. ಅದರಿಂದ to know, to exhaust the knowledge and mythology of the gods or the cosmology connected is a big job. Adrinda there are my friends who have taken PhD working on the mythology. And Max Muller is one person who started a separate studies called as comparative mythology, not Markode. So he tried to compare the Vedic mythology, Greek mythology, and other. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೈಥಾಲಜಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಋಷೀಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನರಸಿಂಹ ಆರ್ ವಾಮನ, ನರಸಿಂಹ ಆರ್ ವರಾಹ, ಮೀನ, ಇವೆಲ್ಲ 50% 50 ಅದು 50 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇನ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ we have also different gods. They also got gods. So they will have some change connected to animals. Because namalle idare. For example, you have got that Vyaghrapada Maharshi, and then he was collecting always flowers to Shiva, and every time he went for collecting on the mountain slopes, there were not plain this. So his feet used to be running with blood, cutting injuries ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಾಡದೆ ಪಾಪ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಹಾನುಭಾವ. ಕೊನೆಗೆ ಶಿವನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ನನಗೇನು ಕೋರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಾಧವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ then I know I should not do only Kannada, so people will complain, sir nimdella Kannadalli ide anta. So here you have got then Shiva ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್, ಯುವರ್ ಫೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಘ್ರ. ವ್ಯಾಘ್ರ ಅಂದರೆ ಟೈಗರ್. ಸೊ ಟೈಗರ್ ಫೀಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಋಷಿಗಳು ಚರಿತ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಋಷಿಗಳು ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕುಂಭ ಸಂಭವ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಡಿವೈನ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. there are so many people, Rishigadu, they are all not going through the Garbhavasa. So Yelinda Huttaro, they were Garbha, not human being. Everybody has to have a probation of 9 months in the mother's womb before they embark upon the earth. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 9 months ಗರ್ಭವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಕ್ಷಿತಯೇ, ಅಚ್ಯುತಕ್ಷಿತಯೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಅಗ್ನಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಗ್ನಯೇ ಶಿಷ್ಟಕೃತೆ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಅಗ್ನಿ 8 ಅಗ್ನಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ, 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ಶಿಷ್ಟಕೃತ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆಫರ್ ಶಿಷ್ಟಕೃತ ಆಹುತಯ ಅಂತ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸು ಇಷ್ಟಕೃತ್ ಈ ಶಿಷ್ಟಕೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲೀಜರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಗ್ನಿದೇವ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ.
At that time, you can put forth your desires. And therefore, even the Tambula Purita Mukhim Tripuram Namami. I wish, Muniraj, you must attend the last Hondarlahari home next month, definitely. So that you physically try to attend. Stay. Because ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. So you will be doing for some more time. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯೇ ಸ್ವಿಷ್ಟ ಕೃತೆ ನಮಃ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ becomes a ಸುಯಿಷ್ಟ ಕೃತು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೇನು, by your offerings and all that, you prepare Agni to oblige your wants. ಅಂತ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅಗ್ನಯೇ ಶಿಷ್ಟಕೃತೆ ಸ್ವಾಹ. ಆಮೇಲೆ you have got another miscellaneous gods. Who are they? So ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಧರ್ಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಧರ್ಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಧರ್ಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಧರ್ಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಧರ್ಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಧರ್ಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಓಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಓಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿ ಸ್ವಾಹ. ಓಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿ ಸ್ವಾಹ. ವನಸ್ಪತಿಭ್ಯಃ. ವನಸ್ಪತಿಭ್ಯಃ ಸ್ವಾಹ. ವನಸ್ಪತಿಭ್ಯಃ ಸ್ವಾಹ. ರಕ್ಷೋ ದೇವಜನೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. Didn't understand, sir. Actually, traveling alone, sir. Oh, I'm sorry. Then you can ask Krishna, please tell. Unde lo raksho devajanebhya swaha. ರಕ್ಷೋ ದೇವಜನೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡಾಮೀಟರ್ 0 ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಾಹ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡಾಮೀಟರ್ 0 ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ವೈ ದಟ್ ಸ್ವರ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಓಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ ಹೇಳಿ. ಓಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಓಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ರಕ್ಷೋ ದೇವಜನೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ರಕ್ಷೋ ದೇವಜನೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ರಕ್ಷೋ ದೇವಜನೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ಶುದ್ಧಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಅಂಡ್ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದೇವತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೂ ಈಸ್ ಮಂಜುನಾಥ? ಉಡುಪಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು. ಶಿವ ಅಲ್ಲ, ಶಿವ. ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಊಟ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳ ಅನ್ನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅನ್ನಾನಾಂ ಪತಯೇ ಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಏನು. ಅಡುಗೆ ಶಾಲ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಭೋಜನ ಶಾಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೂಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಟೆಂಪಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಹಿ ನ್ಯೂ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ದೇರ್. So he just helped us to go and see all that. I should thank that doctor in the Manipal hospital, a great physician. So ಅವರಿಂದ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಆವಾಗ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಧರ್ಮದೇವತಾ ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಆ ಧರ್ಮದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧರ್ಮ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಧರ್ಮ ಯಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಅಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೀರಿನ ದೇವತೆಗಳು, ವಾರುಣಿ ದೇವತೆಗಳು. ಈ ಅಘಮರ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಏನು ಹಿರಣ್ಯ ಶೃಂಗಂ ವರುಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಏಕೆ ವೈ ಆರ್ ಯು ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ವರುಣ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥಂ ಮೇ ದೇಹಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವ, ಯಾಚಿತಃ, ಯು ಟು ಬೆಗ್ ಫಾರ್. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬೆಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಕೆಟ್ ವಾಟ್ರು ತೀರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಕೆಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ ಅರ್ಧ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋ, ದಿ ಬಾತ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆರಿಮೋನಿಯಸ್ ಒನ್. ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದಿ ನದಿ ದೇವತಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಸರಸ್ವತಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಗಾ ಗಂಗೇತಿ ಯೋ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಗಂಗಾ ನಾಮ ಸದಾ ಶಕ್ತಿ ಗಂಗಾ ಸ್ಮರಣೇನ ಯೋಜನಾನಾಂ ಸತೈರಪಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಫಲಂ ಭವೇತ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳ ದೂರದಿಂದರೂ ಆ ಗಂಗಮ್ಮ ತಲ್ಲಿನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಸ್ನಾನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎನಿವೆ, ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಈ ಅಭ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಷಧಿಗಳು, ವನಸ್ಪತಿಗಳು. ಔಷಧಿ ಅಂದರೆ ಹೆರ್ಬ್ಸು, ವನಸ್ಪತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಹಸಿರಿನ ಕಾಲ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಸಿ ದಿ ಗ್ರೀನರಿ, ಯುವರ್ ಐಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಬೆಟರ್ and you are all right. Therefore I tell always computer people, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸಿ ಗ್ರೀನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ. ಸ್ಕ್ರೀನೇ ನೋಡಬೇಡ, ಗ್ರೀನ್ ನೋಡು. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್, ಆರೋಗ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, ಓನ್ಲಿ ಜಿ ಅಂಡ್ ಎಸ್. ಜಿ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಔಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಸಿ ರಕ್ಷೋ ದೇವಜನ. ಸೊ ರಕ್ಷೋ ದೇವಜನರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆ ದೇವತಾ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಭಾಗಗಳು, ನೈವೇದ್ಯಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೇಮ್ ದೆಮ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಮಂಜು ಆರ್ ವಾಸನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೇಮ್ ದಿ ರಕ್ಷೋ ದೇವತಾಸ್? ಸೊ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀ. ನನಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿಬಿಡಿದ್ವಿ. ಎನಿವೆ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು. ಅಂದ್ರೇನು, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಭೀಷಣ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಬಾಣಾಸುರ, ರಾವಣಾಸುರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷೋ ದೇವಜನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಾಣ ರಾವಣ ಚಂಡೀಚ ನಂದಿ ಭೃಂಗಿ ನಟಾದಯ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದೋಯಂ ಸರ್ವೇ ಗೃಹಂತು ಶಾಂಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಬರೀಷ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿಭೀಷಣ, ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು? ರಾಕ್ಷಸ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು, ಆದರೆ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋರು. So even today Balichakravarti comes and accepts Ahuri after Deepavali Amavasya. Deepavali Amavasya, Narakasura also is great. So we celebrate Deepavali once a year because Narakasura has requested Satyabhama and Krishna to oblige that they should celebrate the penultimate day on Kartika Masa
No, Ashwija Masa is Deepavali. That's called Naraka Chaturdasi. There are so many Chaturdasis. This Chaturdasi only goes by name Naraka. So you Arthvaitanapa, Raksho Deva Janaha. So Rakshasaragi Huttidru Kuda, there is great scope for them to convert themselves into Devatvam. Vishnor Devatvam Anta. So Vishnuke Devatvam Bandide Andre Adakuda Karana ide. So ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಪಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಈ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸೊ ರಕ್ಷೋ ದೇವಜನೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ ಹೇಳಿ. ಗೃಹ್ಯಾಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಗೃಹ್ಯಾಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಗೃಹ್ಯಾಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಅವಸಾನೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಅವಸಾನೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಅವಸಾನೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಅವಸಾನಪತಿಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಅವಸಾನಪತಿಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಅವಸಾನಪತಿಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ನಮಗೆ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವೈಶ್ವದೇವ ಹೋಮ ಮಂತ್ರ. ವಿರಜಾ ಹೋಮ ಮಂತ್ರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಂತ್ರ. ವೈ ಯಾಕೆ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಂತ್ರಗಳು? ವೈ ಡು ಯು ಡೂ ದಟ್? Your foods, to purify your food. ಅನ್ನ ಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ. ಅನ್ನ ಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ. ಅನ್ನವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಯಜಮಾನ. ದಿ ಯಜಮಾನ ಈ ಸಪೋಸ್ ಟು ಈಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್, ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಈಟಿಂಗ್. ಅದು ಕೆಲವು ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮದುವೆ ಯಜಮಾನರು ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಉಪಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದು ಬೇರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಫೆ ಇದೆ, ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಬಫೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಆ ಯಜಮಾನರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಅಪರ್ಣ ಅಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಲೈಯರ್. ಈವನ್ ಟುಡೇ ದಟ್ ಅಪರ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ 31st July ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ವಾಸನ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಪ್ಪ ನೀನು, ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೋ. ಎಗೈನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು ನೀನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಸ್ ಐ ಹವ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ, ಆಸ್ ಐ ಹವ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗೋಪಿ ಚಂದ್, ಆಸ್ ಐ ಹವ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಧು ಅಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ನೋಬಲ್ ಥಿಂಗ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾವೈರಹಂಕಾರೈ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಆರ್ ಸೊ ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾವನೆಗಳು ಅಂಡ್ ವ್ಯಕ್ತ ಭಾವಗಳು. ಈ ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ, ಬಟ್ ವ್ಯಕ್ತ ಭಾವಗಳಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ನೋ ಇಟ್, ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೆನ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಎ ವರ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ವೈಶ್ವದೇವದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ವೇದಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅದು ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಂತ್ರ,
ಈ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. Because there are so many ways of eating, but eating itself is a religious ceremony. Otherwise it's called food ceremony. ನಮ್ಮ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, the Buddhist people, after all yoga practice, they will perform the food ceremony. After food ceremony, they will distribute the food for all people. So because that gentleman attended one Buddhist workshop on the Zen, something like that. So our health, I was just fascinated to note that food ceremony. ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. We have to worship them. And who are the Anna Devatas? Oshadhi Vanaspati. So that's why we call it Aswatha Narayana. Aswatha is the sacred. So even among the trees and plants, we have got Deva Vrikshagalu. Krishna avarige gottaಯ್ತಲ್ವಾ, Deva Vrikshagalu. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಸೊ ದೇವ ವೃಕ್ಷಗಳಿದೆ. And otherwise, the Varnashrama attribution is there even for the plants, even for the earth, even for the animals. Cow is a Brahmin animal. Horse is a Kshatriya animal. And another animal is a Vaishya animal. But Handi is a Sudra animal. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಹಂದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಬೀದಿಯೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ. ನೋಡಿದ್ರ, ಒಂದು ಹಂದಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೀದಿಯೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಈಗ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಗೃಹಾಭ್ಯ ಅವಸಾನೇಭ್ಯ ಅವಸಾನ ಪತಿಭ್ಯ. 3 kinds of deities are there. ಗೃಹ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ದೇವತೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅವಸಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡಿಂಗ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಅವಸಾನ ದೇವತೆಗಳು, ಆ ಅವಸಾನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ 3 ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವಸಾನ ದೇವೇಭ್ಯ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ದೇವತೆಗಳು, ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫುಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಿಚನ್, they want their drishti to fall on the drishti, on the menu, and because of their drishti the food gets purified. Adanne it is also called as drishtipata anತಾರೆ. ನಾವು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಧೂಪ ದೀಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧೂಪ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್. ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಧೂಪ. ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಠ ಇಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅವಸಾನ ದೇವತೆಗಳು, ಅವಸಾನ ಪತಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಗೃಹ ದೇವತೆಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಆಹುತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್. ಅಂಡ್ ಈ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಋಷಿಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು he is able to pack up. So we have got good packets of knowledge in entirety of the Mahanarayana Upanishad. Adhe very Upanishad, we have got separate number of Upanishads, but each Upanishad is independently significant. Therefore Upanishad Gnana andre Vedanta Gnana. So ಈ ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. Because you get the yoga, you get the shanti, and ultimately what we want is nemadi and ananda. Ananda, nemadi, ane ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ earlier he used to come and deliver talks on Saundarya Lahari and so on. He started the library to Veda Adhyayana Kendra.
we got rich books collection to our Adhyayana Kendra library. And all he started, first of all, he donated some volumes of, say that Prabhakar inaugurate. So we had done in 94, 95 or so, the library inauguration for us. So we have got plenty of books. Only thing is we have got to find a venue separately other than 2, 3, 4, where we can station all the Kendra material. So anyway, hage, like that, we have the Ausanapatibhya Swaha. Next set we are going to go with Kama, Antariksha, etc., etc. That we will cover in the next session. Om Swasti. Sahana Vatu, Sahano Bhunaktu, Saha Viryam Karavavahai, Tejasvinavadi Tamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purusha Ashirvadostu. Om Tat Sat. So, Hari Om Guruji.